भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Let's chant this universal prayer together. O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಶ್ರೀ ದತ್ತಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾನಂತ ಆದ್ಯಂತರಹಿತ ಶಿವ ಸಂಸಾರ ಭಯದಾವಾಗ್ನಿ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತವ ಶರಣಂ ದತ್ತನಾಥ ತವ ಶರಣಂ त्रिगुणात्मक त्रिगुणातीत त्रिभुवन पालक तव शरणं शाश्वत मूर्ते तव शरणं श्याम सुंदर तव शरणं शेषाभरण शेषभूषण शेषशायी तव शरणं षट्भुज मूर्ते तव शरणं षट्भुजयति वर तव शरणं दण्डकमण्डलु गदा पद्म शङ्ख चक्रधर तव शरणं करुणानिधे तव शरणं करुणासागर तव शरणं कृष्णासङ्गम तरुवरवास भक्तवत्सल तव शरणं श्रीगुरुनाथ तव शरणं सद्गुरुनाथ तव शरणं श्रीपाद श्रीवल्लभ गुरुवर प्रसिंह सरस्वती तव शरणं कृपामूर्ते तव शरणं कृपासागर तव शरणं कृपाकटाक्ष कृपावलोकन कृपानिधे तव शरणं कालान्तक तव शरणं कालनाशन तव शरणं पूर्णानंद पूर्णपरेश पुराणपुरुष तव शरणं जगदीश्वर तव शरणं जगन्नाथ तव शरणं जगत्पालक जगदधीश जगदुद्धार तव शरणं अखिलांतर तव शरणं अखिलैश्वर्य तव शरणं भक्तजन प्रिय भव भयनाशन प्रसन्न वदन तव शरणं दिगंबर तव शरणं दीनदयाघन तव शरणं दीननाथ
दीन दयालो दीनोद्धारक तव शरणम् तपोमूर्ते तव शरणम् तेजोराशे तव शरणम् ब्रह्मानंद ब्रह्म सनातन ब्रह्म मोहन तव शरणम् विश्वात्मक तव शरणम् विश्वरक्षक तव शरणम् विश्वंभर विश्वजीवन विश्वपरात्पर तव शरणम् विघ्नान्तक तव शरणम् विघ्ननाशन तव शरणम् प्रणवातीत प्रेमवर्धन प्रकाशमूर्ते तव शरणम् निजानन्द तव शरणम् निजपददायक तव शरणम् नित्यनिरञ्जन निराकार निराधार तव शरणम् चिद्घनमूर्ते तव शरणम् चिदाकार तव शरणम् चिदात्मरूप चिदानन्द चित्सुखानन्द तव शरणम् अनादिमूर्ते तव शरणम् अखिलावतार तव शरणम् अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक अघटित घटना तव शरणम् भक्तोद्धार तव शरणम् भक्तरक्षक तव शरणम् भक्तानुग्रह भक्तजनप्रिय पतितोद्धार तव शरणम् दत्तात्रेय तव शरणम् दत्तनाथ तव शरणम् त्रिगुणात्मक त्रिगुणातीत त्रिभुवन पालक तव शरणम् त्रिभुवन पालक तव शरणम् त्रिभुवन पालक तव शरणम् सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಭಜನೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹರಿನಾಮ್ ಹಿ ಸಹಾರಾ ಹೈ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ಸಹಾರ. ನಂಬಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ಆಶ್ರಯವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿಯ ಭಜನೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಾಲು ಬಹಳ ಉದ್ದ ಆಯಿತು. गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा. ये नाम तेरे दिन रात गाऊं, ये नाम तेरे दिन रात गाऊं. गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति. देहांत काले तुम सामने हो,
वंशी बजाते मन को लुभाते। गाते यही नाम तन नाथ त्यागो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाए यही साथ सदा तुम्हारे। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे। कलत्र सत्बांधव मित्र सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नाता फला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सच्चे सखा है हरि ही हमारे। माता पिता शील सुबंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बिंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा।
ये नाम तेरे दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. 9ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನವಮೋಧ್ಯಾಯ. ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 18. 18ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ. ಗತಿರ್ಭರ್ತ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ. ಅಲ್ಲಿಂದ 25ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನವಮೋಧ್ಯಾಯ 18ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ನವಮೋಧ್ಯಾಯಃ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗಃ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಗತಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭುಃ ಸಾಕ್ಷಿ ದಿವಾಸಃ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಲಯಸ್ಥಾನಂ ನಿಧಾನಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಂ ತವಾಮ್ಯಹಮಹಂ ವರ್ಷಂ ನಿಗೃಹ್ಣಾಮ್ಯುತ್ಸೃಜಾಮಿ ಚ ಅಮೃತಂ ಚೈವ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಸದಸಚ್ಚಾಹಮರ್ಜುನ. ತ್ರೈವಿದ್ಯಾ ಮಾಂ ಸೋಮಪಾಃ ಭೂತಪಾಪಾಃ ಯಜ್ಞೈರಶ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತೆ. ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यां दिवि देवभोगान्. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति. एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते. तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्.
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्त्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवा पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನವಮೋಧ್ಯಾಯದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗುಹ್ಯವಾದ ರಹಸ್ಯವಾದ ರಾಜವಿದ್ಯೆಯಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ ಅಥವಾ ರಾಜಯೋಗ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಮ್ಮ ಯತ್ನಶೀಲತೆ ಇರಲೇಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳು. ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದ್ವು ನಾವು ಈ ಆಶ್ರಮದ ವಾಸಿ, ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕಳೆದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಹೇಳಿದ್ವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಶ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಥಾನ, ಅದೊಂದು ಜಾಗ, ಅದೊಂದು ಕುಟೀರ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು 4 ವಿಧವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಯಾವುದು ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ? 4 ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ, ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ, ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ. ನೋಡಿ, ಜೀವನದ 4 ಹಂತಗಳು, 25 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಅವಧಿಗಳು. ಆಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕರು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವರೋ ಅದು ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಶ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಜೀವನ ಪರ್ಯಂತಂ ಯಹ ಶ್ರಮತಿ ಸಹ ಆಶ್ರಮ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಯಾರನ್ನು? ಯಾರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ, ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ ಯಾರು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾನೋ, ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಸಾಧನೆಗೆ, ಅವನು ಆಶ್ರಮ, ಅವನು ಆಶ್ರಮವಾಸಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 25 × 4
100 ವರ್ಷ. ಮೊದಲ 25 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ. ಆ 25 ವರ್ಷಗಳು, ಮೊದಲ 25 ವರ್ಷಗಳು ಅವನು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು, ಆಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆ 25 ವರ್ಷಗಳೂ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ. ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವನು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡಬೇಕು, ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. 25 ವರ್ಷಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯ. ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸುಫಲ ದೊರಕುವುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಮೊದಲ 25 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಸಂಪಾದಿಸುವ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಥಿ. ಅರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪಾದನೆ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಅವಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ. ನಂತರ ವಿವಾಹ, ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭ. ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನ ಆತ. ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅವನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಸ್ಥಾನ, ಹೊರಡುವುದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ವನ, ಕಾಡಿಗೆ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ಯಾರು ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನೋ ಅವನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲೌಕಿಕದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ. ಸನ್ಯಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ. 75 ವರ್ಷಗಳು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಉತ್ತುಂಗದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಭಗವಂತನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ. 100 ವರ್ಷಗಳು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ದಾಟುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ದೇಹದ ಅವಸಾನ, ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಒಂದೇ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ರಾಜವಿದ್ಯೆ, ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. 26ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. 26ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. 2 ಬಾರಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯಹ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತತ್ ಅಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ. ಭಕ್ತಿ ಅಪಹೃತಂ, ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ, ಭಕ್ತಿ ಉಪಹೃತಂ. ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಹ ನೋಡಿ ಅನ್ವಯಾರ್ಥ. ಯಹ
ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಾವ ಭಕ್ತನೇ ಆಗಲಿ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಪತ್ರಂ ಎಲೆ ಪುಷ್ಪಂ ಹೂವು ಫಲಂ ಹಣ್ಣು ತೋಯಂ ಜಲ ಅಥವಾ ನೀರು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೋ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ ಆ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನಿಷ್ಕಾಮ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಭಕ್ತನು ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ ಭಕ್ತಿ ಉಪಹೃತಂ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ತತ್ ಆ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಅಹಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ನಾನು ಸಗುಣ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಿತ ಸೇವಿಸುವೆನು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಭಕ್ತನೇ ಆಗಲಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ಜಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೋ ಆ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನಿಷ್ಕಾಮ ಪ್ರೇಮಿ ಭಕ್ತನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಆ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಗುಣ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವೆನು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನು? ಎಲೆ, ಕುಸುಮ ಅಥವಾ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಇಷ್ಟನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೂ ಸಾಕು, ನಾನು ಆ ಭಕ್ತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವೆನು, ಆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುವೆನು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇದು. ಏನು ನೀವು ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆ ಆಡಂಬರವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಡಂಭಾಚಾರ, ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಭಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಡಂಬರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡಂಭಾಚಾರವಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ, ಈ ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಎಲೆ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ನೀರು, ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಮಾನವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರಕುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೌದಲ್ಲ? ಕೇವಲ ಶಿವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಸಾಕು. ಏಕ ಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ, ಒಂದು ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಸಾಕು, ಶಿವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ವೈಷ್ಣವರು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧಕರು, ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳ, ಹೇ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳ. ಸತ್ಯಭಾಮ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ವಿರಸವಾಗುತ್ತಂತೆ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು? ಭಗವಂತನನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಗಾಡ್. ಆಯ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತರಿಸಲಾಯಿತು. ತುಲಾಭಾರ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಡಲಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನ ಭಾರವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಟ್ಟಳು, ಆದರೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಬಂದಳು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳ, ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳ, ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಳತೆ ಅಥವಾ ತೂಕ? ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳದ ತೂಕ
ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಹತ್ತಿಯಷ್ಟು ಹಗುರ ಆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳ. ಸತ್ಯವಾನ್ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಟಳು. ಏನು ತೂಕ ಆ ಒಂದು ದಳದ್ದು! ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಆ ತುಳಸಿ ದಳದ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಎಲೆ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾವುದು? ಲೀಫ್, ಎಲೆ. ಫ್ಲವರ್, ಹೂವು. ಮಾನವನಿಗೆ ಕೇವಲ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಅವನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಹೂವು ತಾನೇ ಅರಳಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ, ಬೆಳಕಿನಿಂದ, ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹೂವು ಅರಳಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾನವ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು? ಹಣ್ಣನ್ನ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದೈವ ನಿರ್ಮಿತ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಣ್ಣು. ನೀರು ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ನೀರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಅದೇನು ನಾನಾಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಏನು ಮಹಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಆ ಭಕ್ತಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತನದ್ದನ್ನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಮ್ ಆರತಿ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಚರಣಗಳಿದೆ ಆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಚರಣ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ: तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಈ ಚರಣ. ತನ್ನ ಮನ ಧನ್, ತನ್ನ ಮನ ಧನ್ ಸಬ್ ತೇರ, ತನ್ ಮನ ಧನ್ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಹೇ ತೇರ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇಪ ಭಗವಂತ. ತನ ಶರೀರ, ದೇಹ, ಕಾಯ. ತನ್, ತನು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ. ತನ್ ಮನ್, ಮನಸ್ಸು, ಅದು ನಿನ್ನದೇ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂತಃಕರಣ, ನಿನ್ನದೇ ಶಕ್ತಿ. ಧನ, ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಈ ಧನ, ಈ ಸಂಪತ್ತು, ಈ ಹಣ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ದೇಣಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ, ಹೌದಲ್ಲ? ತನ್ನ ಮನ ಧನ ಸಬ್ ತೇರ, ಸಬ್ ಕುಚ್ ಹೈ ತೇರ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಭಗವಂತ. ತೇರಾ ತುझको ಅರ್ಪಣ, ನಿನ್ನದನ್ನು ನಿನಗೇ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನೇನೋ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನದೇ ಅದು. ನನ್ನದಾಗಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನದು ಯಾವುದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಅ ಝೀರೋ, ಐ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಝೀರೋ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೇ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದು. तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा. ನನ್ನದೇನಿದೆಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪತ್ರಂ, ಪುಷ್ಪಂ, ಫಲಂ, ತೋಯಂ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾನವನ ಮೂಢತ್ವ ನೋಡಿ. ಆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ, ಆ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಹಾಡು. ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇನ್ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೋ ಅವನಲ್ಲಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ
ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ perception. The perspective completely changes once he is out of the vicinity of the temple, ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈಗೇನಿದೆ ಅವನು ಹಾಡು, ತನ್ನ ಮನ್ನ ಧನ್ನ ಸಬ್ ಮೇರಾ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಹೈ ಮೇರಾ ಮೇರಾ ಮುझको अर्पण क्या लागे तेरा. ನೋಡಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಪ್ಲೇಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ, ಶರೀರ ನಂದೇ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಹಣ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಉಣ್ಣಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ದ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಕೇವಲ ಹೊರಗಡೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹಮ್ ಭೋಗ್ ಲಗಾಯೆ ಬಿನಾ ಹಮ್ ಖಾನಾ ನಹಿ ಖಾತೆ ಹೇ, ಹಮ್ ಭೋಗ್ ಲಗಾತೆ. ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆನಂತರವೇ ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಉಣ್ಣುವುದು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೌಲಭ್ಯ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ, ನಮಿಸೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡೋಣ, ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನ ಕೇವಲಂ ಮದ್ಭಕ್ತಾನ ಅನಾವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಅನಂತ ಫಲಂ ಸುಖಾರಾಧನಶ್ಚ ಅಹಂ ಕಥಂ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತೆರಳದ ಅನಂತ ಫಲವಾಗುವುದೆಂಬುದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದೂ ಸುಲಭವು. ಕಥಂ, ಹೇಗೆ? ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಉದಕಂ ಯಹ ಮೇ ಮಹ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತತ್ ಅಹಂ ಪತ್ರಾದಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಉಪಹೃತಂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ ಪ್ರಾಪಿತಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧೇ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಎಲೆ, ಒಂದು ಹೂವು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಒಂದಿಷ್ಟು ತೋಯ ನೀರು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಕು. ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವಾತನು ಮೇ ಮಹ್ಯಂ ನನಗೆ ಕೊಡುವನೋ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಹೃತವಾದ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಆ ಎಲೆಯೇ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸೇವಿಸುವೆನು, ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆನು. ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಾದ ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣನಾದ ಆ ಭಕ್ತನು ತಂದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆನು. ಯತಃ ಏವಂ, ಅತಃ ಹೀಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ, 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ. ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ಯತ್ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ
ಕುರುಷ್ವಮದರ್ಪಣಂ ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ತದಾಸಿ ಯತ್ ಯತ್ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವಮದರ್ಪಣಂ. ಪದಚ್ಛೇದ. ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯತ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಯತ್ ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ. ಆದುದರಿಂದ ಕೌಂತೆಯ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ, ಯತ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಏನನ್ನು ಸೇವಿಸುವೆಯೋ, ಯತ್ ಜುಹೋಷಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹವನ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ, ಯತ್ ದದಾಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೀಯೋ, ಮತ್ತು ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಯಾವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ, ತತ್ ಮದರ್ಪಣಂ ಕುರುಷ್ವ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿ. ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವನ್ನು, ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು, ತಿನ್ನುವುದನ್ನು, ಮಾಡುವ ಹೋಮವನ್ನು, ಕೊಡುವ ದಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಚರಿಸುವ ತಪಸ್ಸನ್ನು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಲಿ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಯತ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಯತ್ ಜುಹೋಷಿ ಹವನಂ ನಿರ್ವರ್ತಯಸಿ ಶ್ರೌತಂ ಸ್ಮಾರ್ತಂ ವಾ ಯತ್ ದದಾಸಿ ಪ್ರಯಚ್ಛಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಭ್ಯಃ ಹಿರಣ್ಯನ್ನಾದಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ತಪಶ್ಚರಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ಪುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ಮತ್ ಸಮರ್ಪಣಂ. ತಾನಾಗಿಯೇ ಒದಗಿದ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುವೆಯೋ, ಅಂದ್ರೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವ. ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನುವೆಯೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುವೆಯೋ ಎಂದರೆ ಶ್ರೌತ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ತ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡುವೆಯೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಅನ್ನ ಮುಂತಾಗಿ ಏನು ಕೊಡುವೆಯೋ, ಯಾವುದನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವೆಯೋ ಎಂದರೆ ಯಾವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವೆಯೋ, ಎಲೈ ಕೌಂತೆಯ, ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅದನ್ನು ಮದರ್ಪಣ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನೋಡಿ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಕರ್ಮ. ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ. ನೋಡಿ, ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಇರುವುದು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಉಣ್ಣಬೇಕು. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಲಿ. ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವಾದಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಯಸ್ಸತ್ಯಾಚರಾಮೋಕ್ತ್ಯ ತಪಃ ಪೂಜಾಂ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ
ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯತ್ ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯೈಹಿ ವಾ. ನೋಡಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಕಾಯೇನ ದೇಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಕಾಯೇನ ದೇಹದಿಂದ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು. ವಾಚಾ, ವಾಚ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಕ್ಶಕ್ತಿ. ವಾಕ್ಶಕ್ತಿ, ಮಾತಿನಿಂದ ಹಾಡಿರಬಹುದು, ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿರಬಹುದು, ಭಗವಂತನ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ನುಡಿದಿರಬಹುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸ, ಮನಸ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಚಿಂತಿಸಿರಬಹುದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ. ಮನಸ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧ್ಯಾನ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸ ಇಂದ್ರಿಯೈಹಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ. ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ. ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ. ವಾಕ್, ಪಾಣಿ, ಪಾದ, ಪಾಯು, ಉಪಸ್ಥ ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯೈಹಿ ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾವ, ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮನಾವ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆತ್ಮನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿರಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತೇ ವಶಾತ್, ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾವ ಪ್ರಕೃತೇ ವಶಾತ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಶನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೂ. ನೋಡಿ, ಕರೋಮಿ ಯತ್ ಯತ್ ಸಕಲಂ, ಯತ್ ಯತ್ ಕಾರ್ಯಂ ಕರೋಮಿ, ಸಕಲಂ ಕಾರ್ಯಂ ಯತ್ ಯತ್ ಕರೋಮಿ ತತ್ ಸರ್ವಂ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯ. ನಾರಾಯಣ, ನಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬದುಕು, ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಬಿಡು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಫಲವಾಗುವುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ನೋಡಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 27ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ. 28ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಶೋಭಾ ಶೋಭ ಫಲೈರೇವಂ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೈಃ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ವಿಮುಕ್ತೋ ಮಾಮುಪೈಷ್ಯಸಿ. ಶೋಭಾ ಶೋಭ ಫಲೈರೇವಂ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೈಃ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ವಿಮುಕ್ತೋ ಮಾಮುಪೈಷ್ಯಸಿ. ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಭ ಅಶುಭ
ಫಲೈಃ ಏವಂ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೆ ಕರ್ಮಬಂಧನೈಃ ಸನ್ಯಾಸಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮ ವಿಮುಕ್ತಃ ಮಾಂ ಉಪೈಷ್ಯಸಿ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ: ಏವಂ ಸನ್ಯಾಸಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳು ಭಗವಂತನಾದ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಿಂದ ಯುಕ್ತ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವನಾದ ನೀನು ಶುಭಾಶುಭ ಫಲೈ, ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಬಂಧನೈ, ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಸೆ, ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬಿಡುವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ, ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಂ ಉಪೈಷ್ಯಸಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡೆಯುವೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳು ಭಗವಂತನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತವಾಗುವಂತಹ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳ ನೀನು ಶುಭಾಶುಭ ಫಲರೂಪಿ ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವೆ, ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುವೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬಂಧನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭಾವಿಸಬಹುದು. ಏವಂ ಕುರ್ವತಃ ತವ ಯದ್ಭವತಿ ತತ್ ಶೃಣು. ಹೀಗೆ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಫಲವಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇಳು. ಶುಭಾಶುಭ ಫಲೈ, ಶುಭ ಅಶುಭೆ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟೇ ಫಲೇ ಯೇಷಾಂ ತಾನಿ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ತೈಃ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲೈಃ ಕರ್ಮಬಂಧನೈಃ ಕರ್ಮಾಣ್ಯೇವ ಬಂಧನಾನಿ ತೈಃ ಕರ್ಮಬಂಧನೈಃ ಏವಂ ಮದರ್ಪಣಂ ಕುರ್ವನ್ ಮೋಕ್ಷಸೆ. ಸಹ ಅಯಂ ಸನ್ಯಾಸಯೋಗೋ ನಾಮ ಸನ್ಯಾಸಶ್ಚ ಅಸೌ ಮತ್ಸಮರ್ಪಣತಯಾ ಕರ್ಮತ್ವಾತ್ ಯೋಗಶ್ಚ ಅಸೌ ಇತಿ. ತೇನ ಸನ್ಯಾಸಯೋಗೇನ ಯುಕ್ತ ಆತ್ಮಾ ಅಂತಃಕರಣಂ ಯಸ್ಯ ತವ ಸಹ ತ್ವಂ ಸನ್ಯಾಸಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಸನ್ ವಿಮುಕ್ತಃ ಕರ್ಮಬಂಧನೈಃ ಜೀವನ್ನೇವ ಪತಿತೇ ಚ ಅಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೆ ಮಾಂ ಉಪೈಷ್ಯಸಿ ಆಗಮಿಷ್ಯಸಿ. ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಗಳುಳ್ಳ, ಶುಭಾಶುಭಗಳು ಎಂದರೆ ಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು, ಬೇಡವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳು. ಇವು ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲಗಳೋ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಗಳುಳ್ಳವು. ಅಂಥ ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲಗಳುಳ್ಳ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಪತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗವೆಂದು ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಸನ್ಯಾಸವೆನಿಸುವುದು. ಕರ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಯೋಗವೆನಿಸುವುದು. ಆ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆತ್ಮವು ಎಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಇರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತಾತ್ಮನು. ಅಂಥವನಾಗಿ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈ ಶರೀರವು ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರುವೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನಿಗೆ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಫಲವಾಗುವುದು. ನೋಡಿ, ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಬದುಕಿರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಮರ್ಪಣಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆಗ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಭಾವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಹಂಕರ್ತ ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಃಕರ್ತ ಹರಿಃಕರ್ತ ಹಿ ಕೇವಲಂ. ನಾಹಂಕರ್ತ, ನಾನ್ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹರಿಹಿ ಕರ್ತ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭಾವ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಇದ್ದರೆ ಈ ಶರೀರದ ಅವಸಾನದ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಯಾಕೆ? ಬದುಕೇ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ
ಆ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇನು? ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸೋಣ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸು. ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ತ.